салому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. صبح امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری به وادی رشت جهت شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاح یک قطار انشاءاتی نو به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه تاجیک‌آباد پیشوای ملت را ساکنان مهمان‌نواز ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند. 25 ایونی سال 2019 در روز دویمی سفر کاری به وادی رشت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاح یک قطار انشاءات نو به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی پیشوای ملت را ساکنان مهمان نواز ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند. السلام ای پیشوای و راهنما، خوش آمدی. بر دیار تاجیک‌آباد چون صفا خوش آمدی. از قدومت نور میبارد برای این دیار، خاکی پایت توتیا بر چشم ما خوش آمدی. ما هر یک نفر این دیاری مهربان، از خور تا کلان، از پیر تا جوان، امید و آرزوی دیدار مبارک شما جناب عالی را همیشه در قلب پروریده، به شما همچون صاحب، همچون پشت و پناه، فریادرس و تکیه‌گاه، غمخوار و غم شریک و حامی بختاور اعتماد و اعتقاد داریم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت به ناحیه تاجیک‌آباد. شما را تقدیم باشم. سلام پیشوای تاجیکان خوش آمدی، از سلام مرد میدانی زمان خوش آمدی، از سلام مرد میدانی زمان خوش آمدی. بر دیاری تاجیک‌آبادی پر از مهر و وفا، بر دیاری تاجیک‌آبادی پر از مهر و وفا. مرحبا وصفی تو در ویرنی زبان خوش آمدی، مرحبا وصفی تو در ویرنی زبان خوش آمدی. دریایم اگر شوره ندارم و این پاکیزگی نوره ندارم.
چشمان شهلا داره گل دختری تاجی که با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجی که با عجب چشمان شهلا داره گل دختری تاجی که با عجب گفتاری زیبا داره گل دختری تاجی که جان صد خشبون پر پر زلفانی زرفشانی را سلسله جنبانی بدخشانی را ابرو کمان دختری حسانی را خنده مستانه کلابی را جلوه های دخترکای غر میره جلوه های دخترکای غر میره جلوه های دخترکای غر میره ای در تحکیبت یک کرتا سفید در تحکیبت یک کرتا سفید میگن که نداره یار مایم به امید میگن که نداره یار مایم به امید ای کم بغلی خلینگ ندارم چی برم ای کم بغلی خلینگ ندارم چی برم دارم دل پرزیش دل مبو بره دارم دل پرزیش دل مبو بره یک جان تشکر سلامت باشید همیشه سایبان بر سری ما دستی دعا سوی
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод бинои нави маъмурии шабакаҳои барқи ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Иншооти мазкур дар доираи таҷлили 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шуда аз ду ошуна иборат мебошад. масоҳати умумии замини барои сохтмони иншоот ҷудо гардида 6 садякро ташкил дода, худи бино дар майдони 5 садяк сохта шудааст. бинои маъмурии шабакаҳои барқро бо фармоиши ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, ширкатҳои сохтмонии маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир бунёд ва бо тамоми таҷҳизоти корӣ муҷаҳҳаз намуданд. дар ошёнаи якуми бино утоқи техникии омӯзишӣ, озмоишгоҳ ва ҳуҷраҳои кории назоратчиён ҷойгир буда. қабати дуюми бино аз утоқҳои кории маъмурият, машваратгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. гирду атрофи бино бо дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ оро ёфта, тамоми роҳраву гузаргоҳҳои он сафолакпӯш ва чароғон карда шудааст. ҳамчунин барои мизоҷон дар саҳни бино ду айвончаи муосир насб гардиданд. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода, масъулинро барои хизмати софдилонаю содиқона ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. ҳамчунин аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кормандони шабакаҳои барқи ноҳия ду автомошини хизматӣ вобаста ба релифи минтақа тақдим гардид. қобили зикр аст ки пеш аз ба истифода додани бинои нав кормандони шабакаҳои барқи ноҳия бо чунин имконият ва шароити муосири корӣ дастрасӣ надоштанд. ба истифода супурдани бинои навро дар арафаи таҷлили 22-юми солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ кормандону масъулини шабакаҳои барқи ноҳия тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат хонда иброз доштанд ки минбаъд низ корро дар самти таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқи хушсифат ҷоноб мекунанд ва дар пешрафти ҷомеа ҳиссагузорӣ менамоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи тоҷикобод ҳамчунин майдони парчам ва нишони давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчам ва нишони давлатӣ дар масоҳати умумии 130 гектар бунёд гардида, қомат афрохтани ин рамзҳои давлатдорӣ ба симои ноҳия шукӯҳу шаҳомати нав зам менамояд. қобил ба зикр аст ки то ин дам дар ноҳияи тоҷикобод чунин макони истироҳатию фароғатӣ мавҷуд набуд. акнун боғи парчам ва нишони давлатӣ барои истироҳату фароғати сокинони ноҳия имконияти хубе фароҳам меорад. баландии парчам 35 метрро ташкил дода, дарозӣ ва паҳнои матои он 10 ба 5 метр мебошад. пояи нишони давлатӣ 18 метрро ташкил медиҳад. корҳои бунёдӣ дар майдони парчам ва нишони давлатӣ аввали соли 2019 оғоз гардида, дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуданд. аснои шиносои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда, қомат афрохтани парчам ва нишони давлатиро дар маркази ноҳияи тоҷикобод иқдоми нек арзёбӣ карданд. мавриди зикр аст ки иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёд ёфта, ба корҳои сохтмонии мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. ҳамчунин дар назди майдончаи парчам ва нишони давлатӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни бунёди боғи фарҳангу фароғатии ноҳия аз наздик шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки боғи мазкур дар масоҳати 230 гектар бунёд гардида, барои истироҳати сокинон хусусан кӯдакон пешбинӣ гардидааст ва макони асосии баргузории чорабиниҳои фарҳангию фароғатии ноҳия хоҳад шуд. тарҳ ва симои боғи бунёдшаванда пурра ба меъёрҳои муосир ҷавобгӯ буда, дар рафти рангуборкунию ороиши он усулҳои миллӣ низ истифода мешавад. дар назар аст ки боғи мазкур то истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пурра сохта шуда, баъди ба истифода додани он наздики 20 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи тоҷикобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рафти баргузории намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дидан карда, бо нашъунамои зироатҳо дар хуҷагии деҳқонии қалъа шинос шуданд. дар намоишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла олучаву гелос, тути заминӣ, қулфинай ва навъҳои пешпазаки зардолу ки ин шабу рӯз дар ин минтақаи кӯҳистони мамлакат пухта расидаанд, ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳамчунин дар ин намоишгоҳ маҳсулоти дигар ба монанди гӯшт, маҳсулоти ширӣ ва навъҳои гуногуни нон ки дар ҳудуди ин ноҳия истеҳсол карда мешаванд, ба маъраз гузошта шуд. намоиши ҳунарҳои мардумӣ нишон дод ки сокинони ин минтақаи дурдаст бо маҳорати баланди катбонигиву пазандагӣ, дӯзандагӣ ва дигар ҳунарҳои дастӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ ном бароварданд ва намунаи ҳунарҳои дастии онҳо василаи хуби ҷалби сайёҳони хориҷӣ низ мебошад. инчунин зимни боздид аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои дастӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кори замбур
زنبور اصلپرور ناحیه توجه مخصوص ظاهر کردند. با سرور دولت اطلاع دادند که عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد بیشتر از 6000 عائله زنبور اصل پرورش کرده می شود. کارتوشکا زراعت اساسی و برای دهقانان ناحیه درآمدناک به حساب می رود. امسال در ناحیه میدان کشت عمومی کارتوشکا به 1085 گکتار رسانیده شد که نظر به سال 2018 زیادتر است. بعد از اشتراک در نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی و آشنایی با فعالیت خوجگی دهقانی قلعه، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه نوسنجی محصولات کشاورزی در موضع سریپول ناحیه با دایره وسیع ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد ملاقات کردند. ضمن سخنرانی سرور دولت ساکنان این منطقه دوردست جمهوری را به مناسبت سالگرد نوبتی روز وحدت ملی تهنیت گفته همه اقدامات سازندگی و زندگی شایسته مردم را ثمره صلح و ثبات سرتاسری معنی داد کردند. در انجام ملاقات ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد با پیشوای ملت برای تلاش‌های خسته‌ناپذیر در راه تامین زندگی ارزنده به هر فرد تاجیکستان عرض سپاس و مینت‌داری کردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح یک قطار انشاءات مهم و شناسایی با وضع کارهای کشاورزی در یک موضع خوشباد و هوای ناحیه تاجیک‌آباد با فعالان و ساکنان سرشمار ملاقات صمیمی و سازنده برگزار کردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه حاضرین و در شخص آنها تمام مردم ناحیه تاجیک‌آباد را با جشن روز وحدت ملی تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که با شرافت وحدت و استقلالیت سرجمعی مردم و دستگیری آنها از سیاست سازنده حکومت مملکت ناحیه تاجیک‌آباد آباد و پیشرفته گردید. در دوام قریب 28 سال استقلالیت دولتی از جانب حکومت مملکت از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و دستگیری بودجت ناحیه تاجیک‌آباد بیش از 500 میلیون سومانی مبلغ جدا گردیده در 3 سال آینده با این مقصد قریب 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است. از جمله سال گذشته با دستگیری حکومت مملکت لایحه منفرش و چراغان‌کنی کوچه‌های مرکزی ناحیه با مبلغ 3.5 میلیون سومانی تطبیق شده. سال جاری در این سمت اجرای کارها با مبلغ 8 میلیون سومانی ادامه دارد. تا امروز در حدود ناحیه 9 لایحه با مبلغ 250 میلیون سومانی به انجام رسیده. حالا تطبیق 4 لایحه با مبلغ زیاده از 13 میلیون سومانی ادامه دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپارش دادند که جریان عملی سازی لایحه‌ها و سطح و صفت انشاءات بنیادشونده را زیر نظارت قطعی قرار داده برای باز هم زیاد کردن لایحه‌ها پیش از همه بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و فراهم آوردن جایهای نویکاری برای ساکنان چاره‌جویی نمایند. در دوره استقلالیت در ناحیه تاجیک‌آباد از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری 49 مؤسسه تعلیمی برای زیاده از 7000 نفر خواننده و تنها در 2 سال اخیر 7 بینای نوی دارای بیش از 2000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. سال جاری ساختمان و از نوسازی 6 بینای مکتب برای 2200 جای نشست به نقشه گرفته شده است و ضرور است که کارها در این سمت تیزانیده شوند. در آخر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که مردم مهنت دوست برای تامین رشد میانبعد اقتصادی و اجتماعی ناحیه تاجیک‌آباد تلاش می‌ورزند. بعد انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از نام ساکنان ناحیه نمایندگان کسب و کاری گوناگون از جمله جوانان و سابقه‌داران شیرین‌ماه شیرینبکова زینالعابدین محدبکov سلیمانی احتم و دولتمراد بالایف برآمد کرده برای همه دستگیری‌ها با پیشوای ملت اظهار سپاس و مینت‌داری کردند. در همین جا با دستگیری سرور دولت 36 جوان از جمله 1 نفر جوان پسر برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور راه گرفتند. در روز دوم سفر کاری به ناحیه‌های وادی رشت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه لخش تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست در دهات سرطلای ناحیه با فعالیت خوجگی‌های دهقانی جماعی و انفرادی که در این منطقه زیاده از 250 گکتار زمین‌های بیکارخوابیده را آبیاری نموده به گردش کشاورزی وارد کردند شناس شدند. اطلاع داده شد که سال روان در دشت سرطلای ناحیه لخش از میدان عمومی زمین‌های آبیاری شده اهل زحمت خوجگی دهقانی محمد 2018 در 54 گکتار باغ نو بنیاد نمودند. در باغ مذکور که اساساً با طرز اینتنسیوی بنیاد گردیده است نزدیک 30,000 نهال درختان سیب، آلوی سیاه و نوک شنیده شده. این زمان در نتیجه درست برای ماندن اگرتکنیکای پرورش نشأه‌نمای نهالان تامین می‌باشد. همزمان با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین کشاورزان خوجگی دهقانی محمد 2018 در بین قطارهای باغ نوهای گوناگون کارتوشکا کش کردند. در
маҷмӯъ картошказори ин хоҷагӣ дар дашти сарталои ноҳияи Лахш беш аз 90 гектарро ташкил медиҳад. Дар боғи Набунёд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хоҷагидорон суҳбати самимӣ доир карда, оид ба васеъ намудани майдони боғот ба маҳал мутобиқ кардани намудҳои гуногуни ниҳоли дарахтон ва дар ҳамин замина афзоиш бахшидани содироти мева ба хориҷи кишвар маслиҳатҳои муфид доданд. Зимни шиносоӣ бо намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ки дар шафати боғи мазкур аз ҷониби деҳқонони зафари деҳоти ноҳияи Лахш ташкил карда шуд, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хоҷагидоронро ба истифодаи самараноку оқилонаи замин ва гирифтани ҳосили зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ҳидоят намуданд. Таи солҳои охир занбурпарворони ноҳия низ ба пешрафти назаррас ноил гардиданд. Табиати ноҳияи Лахш ки барои рушди ин соҳаи сердаромад басо мувофиқ аст, занбурпарварон ҳамасола зиёда аз 100 тонна асал ҷамъоварӣ менамоянд. Давоми 2 соли охир дар ноҳияи Лахш бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи чорводорӣ низ рушд кард. Аз ҳамовозии васеъ пайдо намудани таъкидҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи пурсамари замин ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти худӣ бо умеду боварии комил метавон гуфт ки деҳқонон ва ҳамаи истеҳсолкунандагон ин неъматҳои моддӣ дар тамоми деҳоти ноҳияи Лахш баҳри татбиқи ин ҳадафҳо камари мустаҳкам бастанд ва амнияти озуқаворӣ бо истифода аз имкониятҳои дохилии кишвар таъмин мегардад. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии сокинон ва ҷараёни корҳои созандагии бунёдкорӣ аз деҳоти Сарталоб ба маркази ноҳияи Лахш шаҳраки ваҳдат ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи ноҳияи Лахш роҳбарият ва сокинони меҳнатқарини он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо самимият ва муҳаббати беандоза истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Лахш дар шаҳраки ваҳдат аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабинии фарҳангӣ дидан намуданд. Зимни бозид аз намоишгоҳ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти достони пуреъҷози ҳунармандон ки дар сатҳи баланд ба намоиш гузошта шуд таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Дар намоишгоҳ занону духтарони ҳунарманд, оҳангарону табақтарошон, номпазони моҳир аз 10 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия иштирок карда маҳсули ҳунари худро пешниҳод намуданд. Дар ин рӯз номгӯи зиёди ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти дӯзандагӣ аз ҷумла зарддӯзӣ, гулдӯзӣ, чодардӯзӣ, шероздӯзӣ, тоқидӯзӣ, намадресӣ, қолинбофӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба маҳсули дастони бонувон баҳои баланд дода таъкид доштанд ки бояд дар ин ноҳияи дурдаст ва кӯҳистони мамлакат ба рушди ҳунарҳои мардумӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. Ҳунармандон зимни суҳбат бо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии ҳамешагии онҳо додани имтиёзу имкониятҳои фароғ ба ин восита эҳё ва ривоҷу равнақ додани баъзе аз ҳунарҳои ба гӯшаи фаромӯшрафта изҳори сипос намуда дар кишвар эълон гардидани солҳои 2019-2021-ро ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иқдоми саривақтӣ унвон карданд. маҳсулоти нонӣ аз қабили гирдача, қоқфатир, чапотӣ, кулча, қулчақанд, орзуқ, зангзанг, таҳмол, самбуса, чалпак, шириниҳои гуногун ва хӯрокҳои лазизи миллӣ ки аз ҷониби номпазон ва кадбонуҳои моҳир омода карда шуданд ба намоишгоҳ шаҳомати хоса зам намуданд ки ин бори дигар аз ҳунари волои пазандагони занон шаҳодат медиҳад. маҳсулоти ширӣ аз қабили ҷурғот, қурут, дуғ, чака, панир, маска ва қаймоқ низ ба намоиш гузошта шуд. ҳангоми бозид аз намоишгоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбат бо ҳунармандон таъкид намуданд ки ташкил кардани бахшҳои ҳунаромӯзӣ, бунёди коргоҳҳои дӯзандагӣ дар ноҳия ва ҳамчунин дар шароити хона ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намудани ҷавондухтарону занони бешуғ манфиатовар буда ба ин восита дар оянда даҳҳо ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешавад. бо ҳидояти бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия қолинбофии дастӣ низ аз нав эҳё гардид ва ҷиҳати рушди ин ҳунари аҷдодӣ аз ҷумла омӯзониндани он ба занону духтарони хонанишин дар марказ ва деҳоти он чанд коргоҳи хуш сохта ба истифода дода шуд. ҳамчунин дар деҳоти Қашшоти ноҳия як оила дастаҷамъона ба ҳунари намадрезӣ ва бо усули маҳаллӣ ороиш додани он машғул мебошад ки маҳсули меҳнати онҳо дар дохили ноҳия ва берун аз он харидорони худро дорад. ҳамчунин як оилаи дигар дар маркази ноҳия ба қолинбофии дастӣ машғул мебошад.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک وحدت ناحیه لخش با فعالیت کارگاه دوزندگی سمیه شناس شد. کارگاه مذکور سال 2017 تأسیس یافته تا امروز 30 نفر ساکنان محلی از جمله 25 نفر زن خانه‌نشین و یک معیوب را صاحب کار کرده است. در بینای دوشانه کارگاه کارگران اساساً به دوختن سر و لباس مکتبی مشغول می‌باشند. طور اطلاع داده شد کارگاه دوزندگی پورا مکتب‌های ناحیه را با سر و لباس مکتبی تامین می‌نماید. برای سال خورشید 2019-2020 شعبه معارف ناحیه با کارگاه برای دوختن 6000 لباس شرطنامه امضا کرده است. فعالیت پرثمر کارخانه را سرور دولت همچون یکی از راه‌های عملی کردن هدف چهارم صنعتی کنونی با سرعت کشور مهم معنیداد کرده تاکید داشتند که باید کارگاه‌های صنعتی مملکت مؤسسه‌های تعلیمی و خوانندگان کشور را با محصولات وطنی سر و لباس با صفت پورا تامین نمایند. طور رهبر کارخانه فردوس میرزایف اطلاع داد در کارگاه در اساس فرمایش برای مؤسسه‌های دولتی از قبل اداره خدمترسانی کمونالی و مرکزهای سودای ناحیه لخش سر و لباس مخصوص تیار میکنند. صاحب کار محلی مقصد دارد که برای تامین مردم با جای کار و رشد دهات در ناحیه یک کارگاه قنادی و آشخانه برای سیاحان ساخته به استفاده دهد. در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت تنتنبه مجسمه اولین اساسگزار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی و نشان دولتی را افتتاح کردند. مجسمه بر قد اسماعیل سامانی رمز دولتداری قدیمی تاجیکان با پایش 8 متر را تشکیل می‌دهد. آن از جانب هنرمندان و هیکلسازان دانشکده رسامی کشور ساخته شده است. برای ساختمان مجسمه ساکنان ناحیه با دستگیری از سیاست سازنده و آبادگرانه حکومت کشور کمر همت بسته آن را از حساب مبلغ‌های صاحبکاران وطن دوست بنیاد کردند. در میدان مرکزی ناحیه در برابر مجسمه شاه اسماعیل سامانی مردم ناحیه لخش توسط هشتر نشان دولتی را با بلندی 14 متر ساخته مورد بهره برداری آماده کردند. بنیاد پرچم و نشان دولتی در مرکزهای مأموری شهر و ناحیه‌های کشور به حکم عنعنه درآمده عامل مهمی معرفی دولت و ملت تمدن آفر و رمز افتخار مردم فرهنگ‌سالار و وطنخواه تاجیک میباشد. در ناحیه لخش در شفاف ورزشگاه مرکزی از طرف ساکنان ناحیه پرچم ملی ساخته به استفاده داده شد که میدان آن مکان سیر و تماشای مردم مهنتکش ناحیه گردیده است. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی با دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ناحیه ها و دوردستترین دهات کشور رشد کرده ایستادند. در تمام شهر و ناحیه ها برای بهداشت سطح زندگی مردم شرایط سازگار فراهم آورده می شود. در ناحیه لخش نیز برای استقبال سازوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دوره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد با استفاده دادن انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام ساکنان ناحیه لخش برای بنیاد مجسمه شاه اسماعیل سامانی با پرچم و نشان دولتی بهای بلند دادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شماره زیادی ساکنان ناحیه لخش که برای ملاقات با راهبر خویش در ورزشگاه مرکزی جمع آمده بودند ملاقات صمیمی دایر کردند. در آغاز سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه مردم زحمت پیشه و مهمان‌نواز ناحیه لخش را به افتخار جشن وحدت ملی تبریک گفته برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از رشد و پیشرفت ناحیه لخش که در یک مدت کوتاه با شرافت دستگیری سیاست بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت مملکت به دست آمده است اظهار خوشنودی کردند. تاکید گردید که برای رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه لخش تا این دوره از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 750 میلیون سومانی مبلغ روانه شده است. حکومت کشور برای حل مسائل اجتماعی اهالی به خصوص پرداخت سری‌وقتی معاش و نفقه دقت اولین درجه داده توسط دستگیری بودجه محلی برای حل مشکلات جای داشته چاره‌جویی می‌نماید. حالا روند عملی سازی برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه لخش برای سال‌های 2018-2020 ادامه دارد که در دوره آن 140 لایحه پیش بینی شده است و اجرای آن زیر نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در دوره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی سازی 136 لایحه به نقشه گرفته شده است و تا به امروز همگی 40 انشاءات بنیاد گردیده است. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که ساکنان زحمت‌قرین و سربلند ناحیه لخش من بعد نیز سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت را همه‌جانبه دستگیری نموده برای پیشرفت و آبادی ناحیه و تاجیکستان عزیزمان سهم وطن دوستانه خود را می‌گذارم. بعد سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان ناحیه لخش هنرمندان کسب و کار گوناگون برآمد کرده برای تامین شرایط شایسته زندگی اظهار سپاس و مینه‌داری کردند.
تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه صاحبکاران وطندوست جهت استقبال سازوار از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره ولایت ختلان در دوره اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرام ادامه دارد. امروز در ناحیه دنقره در همین زمینه مرکز سلامتی، بنگاه طبی و میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه مورد بهره برداری قرار داده شده. با ساختمان یک قطار انشاءات دیگر آغاز بخشیده شد. گزارش خبرنگاران ما. نخست در دهه تاجمحل دهات لاهوری ناحیه دنقره با اشتراک رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و رئیس ناحیه دنقره رحمان اسلامیدین خیریدین مرکز سلامتی، میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال، بسکتبال و والیبال مورد بهره برداری قرار داده شده. با روند کارهای ساختمان حمام، سرتراشخانه، کاشانه حسن و حوض شناوری آغاز بخشیده شد. مرکز سلامتی در مدت یک سال مطابق با طلبات زمان معاصر ساخته شده است. در برابر اتاق‌های لازمه در داخل انشاء داروخانه نیز وجود داشته در گرد و اطراف بنا گل و بوته‌ها و درختان سایه افکن و آرایشی شنانیده شده است. همزمان برای تامین ساکنان با آب نوشاکی از چقوری 60 متر آب نوشاکی برآورده شده است. ما برادران اویله کمال‌فو اقدام گرفتیم که اقدام پیشگرفته جناب والی محترم پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت رو دستگیری کرده در دهه تاجمحل بنگاه طبی ساخته و استفاده داده. بود در دوام همین چای عمومی برآورده با خلق که چندین سال آب نبود، همین آب را برآورده با خلق پیشوری کردیم. همچنین میدانچه ورزشی ساخته و استفاده دادیم. با در آینده اقدام گرفتیم که همون سرتاشخانه سیخ روزانگی برای همین دهه تاجمحل ساخته یک گوشه همین دهه رو آباد کنیم. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در زمینه سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام‌های بنیادکارانه صاحبکاران و جوانمردان باناموس و وطندوستی ناحیه دنقره سطح نیکوحوالی مردم به مراتب بلند گردیده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ناحیه رشد کرد. امروز شکرانه آن را کرده ایستادیم که وطن ما آباد است، تنجی و امانی در وطن ما هویدا است و آدمان ساکنان در همه ایجاد به بنیادکاری ها سر و کار کرده ایستادند. از آن جمله در دهه ما نیست که سالیان دراز از بسیار جهت تنقیصی میکشیدند، از آن جمله از بنگاه طبی، از مرکز سلامتی و از جایهای ورزشی. ما شکرانه همه را کرده ایستادیم که امروز در این صاحب استقلالیت وطن و دستگیری پرزیدنت و اینچنین هدایت شرفمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت اساسگذار دولت ما محترم امامعلی رحمان بنای زیبایی با حشمت را ساخته به استفاده عموم دادند و اینچنین در شفت آن میدان بازی های جوانان و جای فوتبال آنها را و اینچنین باغچه کرده ایستادند که این به حسن دهه ما با حسن زیاد زم کرده ایستاده است. سپس در دهه خواجه شقیق بلخی دهات سیبستان ناحیه کارهای ساختمانی کارخانه پرنده پروری آغاز بخشیده شد. موافق لایحه تصدیق گردیده کارخانه مذکور در مدت یک سال با اقتدار 80,000 سرپرنده در یک سال و سردخانه برای نگهداری محصولات گوشتی مطابق با طلبات زمان ساخته می شود. در ادامه رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و رئیس ناحیه دنقره رحمان اسلامیدین خیریدین در دهه دنقره بالای دهات کورز میدانچه ورزشی و بازی کودکانه را که از جانب جمعیت سهامی گشوده آبشاران ساخته شده است مورد بهره برداری قرار دادند. شکر استقلالیت کشور که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنقره یک میدانچه تیپ زمانوی و یک میدانچه تیپ کودکانه ساخته به استفاده داده شد که این مایه افتخار و سرفرازی ساکنان و ورزشکاران می باشد. در ناحیه دنقره 21 میدانچه ورزشی با تیپ نوی زمانوی شده به استفاده داده شد که این در سیاست دولتی جوانان نقش مهم می باشد. تاکید کردن به مورد است که از ماه می سال 2018 تا امروز در ناحیه دنقره در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف صاحبکاران و جوانمردان باناموس و وطندوست انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده است که از جانبداری ساکنان و صاحبکاران باننگ و ناموسی ناحیه از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شهادت می‌دهد.
وقتی که وحدت است، صلح است، امنی است، در آنجا آبادی است، آبادی روزگار است، آبادی وطن است، آبادی دیار است. و امروزها تاجیکستان عزیز ما با تشبث به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان روز به روز آباد شده است و این گواه آن است که امروز تاجیکستان عزیز در یک ورطه بی نهایت خوب قرار دارد و امروز تاجیکستان عزیز ما در تمام جهان شهرتیار است با آبادی خود، با مهمان نوازی خود، با آسودگی روزگار خود. هر یک فرد جامعه امروز بران کوشش کند که آن زحمت هایی که امروز سرور دولت برای هر یک تاجیکستانی کرده است قدر و منزلت این ثروت بی‌بها را دانستن هر یک جوان، هر یک دانشجو، هر یک فرد جامعه ضرور است و ما کوشش کنیم که برای آبادی دیار، برای وحدت ملی، برای آسودگی تنجوی امانی تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خودمان را گذاریم. در دوره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و جهتی در سطح بلند و با دستاوردهای نظررس تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه دنغره با سهم صاحبکاران وطنی ساختمان قریب 300 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز 88 تای آن مورد استفاده قرار داده شده است. همچنین در بیش از 10 انشاءات کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار داشته، در دیگر انشاءات باشد تدبیرهای آبادانی با مرام ادامه داده شده ایستاده است. عموما در ناحیه دنغره ولایت ختون با پشتیبانی از سیاست موفقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان دست جمعانه به کارهای آبادانی و بنیادکاری کمر همت بستند که در صورت با چنین روند ادامه دادن نقشه‌های نشانرس میتوان در سمت حفظ ارزش‌های ملی و باز هم آباد و زیبا گردیدن تاجیکستان صاحب استقلال قدم‌های استوار گذاشت. میانگانی گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.